Jai Shri Krishna Mitro. In last lecture of surface chemistry, we can discuss about Hardy-Slus's rule, and also we can discuss about some important applications of colloids or colloidal systems around us, in which we can take some examples like delta formation, blue color of sky, coagulation of blood by alum, whatever. Clear? And one point which we can skip here, which is coagulation of lyophilic salt. We can start with this and we can complete the chapter here. Coagulation of lyophilic salt. Lyophilic salts. Coagulation of lyophilic salts. Clear? Suppose if we can think about the coagulation of lyophobic salt, it is very easy as compared to lyophilic, because remember always friends, if you can think about the stability of colloidal solutions, then lyophilic salts are more stable than lyophobic salts. Yes, if you can think about the stability of lyophilic and lyophobic salt, then lyophilic salt is more stable as compared to lyophobic salts or colloidal solutions. Then there is no easy task to coagulate the lyophilic salts because of the two reasons. Now the question is that which type of factors gives more stability to lyophilic salts? Yes, આપણે એવું કીધું કે સ્ટેબિલિટી હાઈ છે એની, તો આપણે એ પણ ડિસ્કશન કરવું પડશે કે રીઝન શું, or we can say that what is the factors which can give the stability to lyophilic salts. Then we can say that the factors which gives stability to lyophilic salts is generally two. First one is the charge, and the second one is solvation of the colloidal particles. Solution of the colloidal particles. This is the main factor which can give the more stability to lyophilic salts. First, if we can remove these two factors, then we can say that we can easily coagulate the lyophilic salts. એટલે કે સ્ટેબિલિટી જેના કારણે ઓબ્ટેન કરે લાયોફિલિક સોલ્ટ, એ બે ફેક્ટર આ છે, ધ ચાર્જ એન્ડ ધ સોલ્યુશન ઓફ ધ કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સ. ચાર્જની તો તમને ખબર જ છે ને, સોલ્યુશનનો મતલબ એવો થાય એટ્રેક્શન ઓફ કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સ ટુવર્ડ સોલ્વન્ટ. કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સ જે છે મિત્રો એ મોર એન્ડ મોર સ્ટ્રોંગલી સોલ્વન્ટ તરફ એટ્રેક્ટેડ થયેલા છે લાયોફિલિકમાં, બીકોઝ ઇટ ઇઝ સોલ્વન્ટ લવર પાર્ટિકલ્સ. યસ ઓર નો? તો આની અંદર જે સોલ્વન્ટ મોલેક્યુલ્સ તરફ કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સનું એટ્રેક્શન છે એ બહુ હાઈ છે. જો એટ્રેક્શન આપણે ઘટાડી નાખીએ અને એનો ચાર્જ રિમૂવ કરી નાખીએ, ધેન ધ કોગ્યુલેશન ઇઝ વેરી સિમ્પલ ઓર ઇઝી. સો કોગ્યુલેશન કરવા માટે આપણે શું કરવું પડે? તો કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી કેન, if we can done the coagulation, then there is two ways for coagulation. First way is by adding an electrolyte, એ તો તમે જાણો છો કે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ મોર અમાઉન્ટમાં એડ કરી દઈએ તો ચાર્જને રિમૂવ કરી દઈએ. And second one is by adding a suitable solvent. By adding a suitable solvents. Now we can say that suppose by adding electrolyte, તો આપણે સ્ટડી કરી ગયા હાર્ડી એન્ડ સ્લુઝની અંદર મોર અમાઉન્ટ ઓફ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ એડ કરીએ તો એ ચાર્જને રિમૂવ કરીને કોગ્યુલેશન થઈ જાય.
આ ફેક્ટર આપણે સમજીએ. By adding a suitable solvent, how we can coagulate it? Suppose hydrophilic salts આપણી આગળ હોય. Hydrophilic salts means here final dispersion medium is water. Dispersion medium is water because hydro word કોના માટે યુઝ થાય? water. Now when we use the solvent like alcohols and ether, suppose if we can have dispersion medium is water, then we can use solvents like alcohol and acetone. Now આ જે સોઇલ કોલોઇડલ સિસ્ટમ હોય કે જેમાં ડિસ્પર્શન મીડિયમ વોટર હોય એની અંદર આપણે સોલ્વન્ટ એડ કરીએ કે જે સોલ્વન્ટ આલ્કોહોલ ઓર એસિટોન હોઈ શકે. તો એ શું કરશે? ઇટ કેન ડિહાઇડ્રેટ ઓફ H2O મોલેક્યુલ. એ વોટર મોલેક્યુલનું ડિહાઇડ્રેશન કરશે. મતલબ એવો છે કે આ જે કોલોઇડલ સોલ્યુશનની અંદર કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સને વોટર પ્રત્યે એટ્રેક્શન નથી, વોટરને જ ખેંચશે. કોણ ખેંચશે? એસિટોન આલ્કોહોલ મોલેક્યુલ્સ. આ જે વોટર હતું એને એટ્રેક્ટ કરશે એસિટોન અને આલ્કોહોલના મોલેક્યુલ્સ. મતલબ એવો છે કે વોટરને ખેંચશે એટલે પાર્ટિકલ્સ કેવા થઈ જાય તો કે એનું જે સોલ્યુશન છે એ વીક પડશે. સોલ્યુશન વીક પડશે, સોલ્યુશન becomes weak. Now solution weak પડ્યા પછી small amount of electrolyte add કરશો તમે, then it can be coagulated. Very easily. There is two methods to coagulate the lyophilic salts. First, we can say the stability is more for lyophilic. Two factors which can give the stability to lyophilic salts according to the textbook: charge and solvation. તો એનું કોગ્યુલેશન કરવા માટેના બે રસ્તા, બે વેઝ. ફર્સ્ટ, ચાર્જ રિમૂવ કરવા માટે બાય એડિંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ, અને જો સોલ્યુશન ઓછું કરવું હોય then the way is by adding a suitable solvents. એ કેવી રીતના? તો આવી રીતના. If we can have hydrophilic salt, then dispersion medium is particularly water. If we can add alcohol or acetone in this solution, then it can be dehydrate to particles. Means કે પાર્ટિકલ આગળથી વોટર મોલેક્યુલ એબ્સ્ટ્રેક્ટ કરશે એટલે શું થશે કે સોલ્યુશન વીક પડશે. પછી તમે થોડુંક એમાં ઇલેક્ટ્રોલાઇટ એડ કરી દેશો. You can use the small amount of electrolyte, then lyophilic salt is coagulated very easily. There is the first point which we can clear here. Now second and last point which you can study here deeply and we can complete our chapter is protection of colloids. Protection of colloids. First of all, here we can also say that stability ની જો આપણે ડિસ્કશન કરીએ તો lyophilic salt and lyophobic salts lyophilic is more stable as compared to lyophobic salts. मतलब કે પ્રોટેક્શનની રિક્વાયરમેન્ટ કયા સોલ માટે પડશે? તો કે પ્રોટેક્શનની રિક્વાયરમેન્ટ લાયોફોબિક માટે પડશે. આનું પ્રોટેક્શન કરવું પડશે, રિક્વાયર પ્રોટેક્શન. જો આપણે એનું પ્રોટેક્શન નહીં કરીએ પ્રોપરલી, then it can be coagulated. યસ. તો ફર્સ્ટ થિંગ તો તમને મગજની અંદર ઉતરી ગઈ કે ભાઈ લાયોફિલિક અને લાયોફોબિકની અંદર સ્ટેબિલિટી લાયોફિલિકની વધારે છે. એનું રીઝન પણ આપણે કહી દીધું કે ભાઈ એ એક્સ્ટ્રીમલી સોલ્વેટેડ છે, સોલ્વન્ટ પ્રત્યે એને એટ્રેક્શન બહુ વધારે છે, બરાબર. એન્ડ એના જે પાર્ટિકલ્સ છે એ સોલ્વન્ટથી કવર છે. મતલબ આ કે હું લાયોફિલિક સોલની વાત કરું તો એનો જે કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સ છે એ સોલ્વન્ટથી આવી રીતના ઘેરાયેલો છે, સોલ્વન્ટ મોલેક્યુલ્સ આવી રીતના કવર્ડ થયેલો છે, જેથી કરી અને એકબીજાની સાથે કમ્બાઈન ન થઈ શકે. કમ્બાઈન ન થઈ શકે એટલા માટે એનું કોગ્યુલેશન મુશ્કેલ છે. આ સોલ્વન્ટ મોલેક્યુલ છે, મીન્સ નથિંગ બટ ડિસ્પર્શન મીડિયમ છે. અને આ જે પાર્ટિકલ્સ છે એ સોલ છે, મીન્સ એ ડિસ્પર્શન ફેઝ છે. તો ડિસ્પર્શન ફેઝ એટલી બધી સ્ટ્રોંગલી કવર થયેલો છે ડિસ્પર્શન મીડિયમથી કે ડિસ્પર્શન મીડિયમના પાર્ટિકલ્સ વચ્ચે આવશે, મોલેક્યુલ્સ વચ્ચે આવશે એટલે પાર્ટિકલ કમ્બાઈન થઈ અને કોગ્યુલેટ થઈ શકશે નહીં. અહીંયા એટલું બધું એટ્રેક્શન નથી. ક્લિયર? સો ઇફ યુ કેન થિંક અબાઉટ ધ protection of lyophobic colloids,
then lyophilic colloids have a unique property of protecting the lyophobic colloids. Lyophilic colloids protects the lyophobic colloids. Remember always, lyophilic colloids હશે એ lyophobic નું protection કરશે, and therefore lyophilic colloid is known as protective colloid. Protective colloids. Yes, ગુજરાતીમાં થોડોક એક શબ્દ હું બોલું તો કોણ કોનું પ્રોટેક્શન કરશે? લાયોફિલિક કોલોઇડ્સ લાયોફોબિક કોલોઇડ્સ નું પ્રોટેક્શન કરશે. Lyophilic colloids protect the lyophobic colloids. Therefore, lyophilic colloid is known as protective colloids. Therefore, lyophilic colloids is known as protective colloids. Yes, the protection power. Yes, how it can be protected, which you can discuss here. Suppose if we can have a it is a lyophobic salts or colloids. એનું પ્રોટેક્શન કરવું જરૂરી છે, because if you cannot protect it, then it can be combined to each other and form a big particle and settle down and coagulated. Yes, તો આનું પ્રોટેક્શન કરવા માટે આમાં શું એડ કરવામાં આવે? તો કે આની અંદર એડ કરવામાં આવે લાયોફિલિક કોલોઇડ્સ. સપોઝ કે ગોલ્ડ સોલ્યુશન હોય કે કોઈ પણ સોલ્યુશન હોય કે જે લાયોફોબિક છે, એની અંદર સ્ટાર્ચ થોડોક નાખી દેવામાં આવે, થોડુંક જીલેટિન નાખી દેવામાં આવે, જેથી કરીને શું થતું કે સ્ટાર્ચ અને જીલેટિન જે હશે એ ફોબિક ની સરફેસ ઉપર ફિલિક નું કવર બનશે. Now it is a filic, not a solvent. It is protected like this. समझो हो, આ કયો સોલ है? લાયોફિલિક. એને તો સોલ્વન્ટ પ્રતિ એટ્રેક્શન है, मतलब કે હવે એ કોગ્યુલેશન કરી શકશે નહીં. આ કયો है? તો કે લાયોફોબિક. આવી રીતના પ્રોટેક્શન થાય મિત્રો. ફોબિક ને ઉપર ફિલિક નું કવર મળી જાય. Lyophilic colloids make a cover or layer around the lyophobic colloids and it can be protected. અને એવી રીતનાનું પ્રોટેક્શન થશે. લાયોફોબિક ની સરફેસ ઉપર લાયોફિલિક નું કવર બનશે, થોડુંક અમાઉન્ટ ઓફ તમે એડ કરશો એટલે, અને હવે પ્રોટેક્ટેડ થઈ જશે. હવે તમે એની અંદર સ્મોલ અમાઉન્ટ ઓફ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ એડ કરશો તો પણ કોગ્યુલેશન થશે નહીં. નહીતર આમાં ઇલેક્ટ્રોલાઇટ એડ કરો તો કોગ્યુલેશન થઈ જાય. હવે તમે એની અંદર ઇલેક્ટ્રોલાઇટ એડ કરશો તો પણ કોગ્યુલેશન થઈ શકશે નહીં. Now if we can add electrolyte in this solution, then therefore it can be not precipitated because the layer of filic is here. So protective power of lyophilic colloid is measured in terms of two words. Now we can think about that. Protective power, because we can have so many lyophilic salts. The protective power of lyophilic salt is given in terms of two words: gold number and Congo Rubin number. Congo Rubin number. There is two numbers which can give the brief introduction or information about the protective power of lyophilic salt. मतलब આમ કે lyophilic salt protection તો કરશે, પણ બધા lyophilic salts માંથી કયો lyophilic salt maximum protection કરી શકશે? Suppose we can have a starch, we can have a cellulose, we can have a egg albumin, we can have gum. From this, which can have behaves as a maximum protective colloids. તો એમાંથી maximum protection કોણ આપશે? તો એના માટે આપણે બે વર્ડ યુઝ કરશું, બે નંબર યુઝ કરશું, which is known as gold number and Congo Rubin number, which is known as gold number and Congo Rubin number. Now we can study about these two numbers very deeply.
protective power of lyophilic soil is given by or in terms of two words, gold number and Congo Rubin number. Yes, gold number is given by the scientist Zsigmondy. It is given by Zsigmondy, and which is Congo Rubin number is given by Oswald, the scientist Oswald. T is silent. Ostwald nahi, Oswald. The two scientists which can give the different types of number to measure the protective power of lyophilic soil. First one is gold number, which is very important from the point of view of competitive exam, which is given by Zsigmondy. Second one is Congo Rubin number, which is given by Oswald. Now what is gold number and what is Congo Rubin number? First we can explain or we can give the definition, then we can explain it. પહેલા હું definition આપી દઉં gold number ની, પછી હું explain કરું. Gold number of a protective colloid is gold number of a protective colloid. Protective colloid means lyophilic colloid is gold number of a protective colloid is the minimum weight of the minimum weight of it in milligram in milligrams. Yes, definition explain કરીશ, which must be added to added to 10 ml of a gold salt. Gold salt, so that no coagulation of the gold takes place when when 1 ml of 10%, 1 ml of 10% sodium chloride solution is added to it. Yes. Now we can explain it. આ પછી આપણે explain કરશું. Suppose we can have a gold salt which is 10 ml here. આપણી આગળ એક સોલ છે 10 ml gold salt. Gold salt બનાવ્યું એટલે તેનું નામ gold number है. Suppose now it is the particles of gold. Now we can add a milligram of a protective colloid to this solution. Milligram of protective colloid means lyophilic colloid added to it, so that હવે આપણે એની અંદર મિલીગ્રામ ઓફ પ્રોટેક્ટિવ કોલોઇડ એડ કર્યો, લાયોફિલિક કોલોઇડ એડ કર્યો. સપોઝ કે મેં 5 મિલીગ્રામ એડ કર્યો અત્યારે, વોટ એવર એ કોલોઇડ, સપોઝ કે સ્ટાર્ચ છે અત્યારે, વોટ એવર જે કાંઈ હોય, અને પછી એને શું કર્યું હતું કે આવી રીતના પ્રોટેક્શન કરી દીધું હશે. And then we can add 1 ml of 10% NaCl solution to it. હવે આપણે એની અંદર 1 ml 10% NaCl solution એડ કરીએ, મીન્સ કે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ એડ કરીએ, અને કોગ્યુલેશન જો ન થાય તો આ જે મિનિમમ અમાઉન્ટ આપણે એડ કરવી પડી એને એનો ગોલ્ડ નંબર કહેવાય. હિયર 5 ઇઝ ધ ગોલ્ડ નંબર. હવે હું આ 5 ને ગોલ્ડ નંબર કહીશ. ઇન શોર્ટ 10 ml ગોલ્ડ સોલ્યુશન લઈ એમાં 1 ml 10% ઇલેક્ટ્રોલાઇટ NaCl એડ કરીએ
અને એનું કોગ્યુલેશન ન થવા દેવું હોય તો જે અમાઉન્ટ મિનિમમમાં મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ પડે મિલીગ્રામમાં લાયોફિલિક સોલની એને એનો ગોલ્ડ નંબર કહેવાય. જે લાયોફિલિક કોલોઇડ તમે મિલીગ્રામની અંદર મિનિમમમાં મિનિમમ એડ કરો એ જે મિલીગ્રામ આવ્યા એને એનો ગોલ્ડ નંબર કહેવાય. યસ, કઈ પોઝિશનની અંદર 10 ml ગોલ્ડ સોલ્યુશન લેવાનું. એ 10 ml ગોલ્ડ સોલ્યુશનનું તમારે શું નથી થવા દેવું? કોગ્યુલેશન. કોની મદદથી? તો કે 1 ml 10% NaCl એડ કર્યા પછી તો તમારી અંદર જે મિલીગ્રામ એડ કરવા પડે લાયોફિલિકના એ મિલીગ્રામને જેનો ગોલ્ડ નંબર કહેવાય. સપોઝ કે હું અહીંયા બી કોઈ યુઝ કરું અને મારે 10 મિલીગ્રામ એડ કરવા પડતા હોય તો 10 મિલીગ્રામ ઉપરથી એનો ગોલ્ડ નંબર શું થઈ જાય મિત્રો? 10 is equal to 10 because અહીંયા મારે 10 મિલીગ્રામ એડ કરવા પડે. How many milligrams added to this solution to protect the coagulation is known as its gold number. Suppose કે મારે 500 મિલીગ્રામ એડ કરવા પડે 500 મિલીગ્રામ, then it is 500 is the gold number. Very simple. સમજાઈ ગયું મિત્રો? 10 ml ગોલ્ડ સોલ્યુશન લઈ એનું 1 ml 10% NaCl થી કોગ્યુલેશન થતું બચાવવા, બરાબર, આપણે જે મિલીગ્રામની અંદર લાયોફિલિક કોલોઇડ્સ એડ કરવા પડે એને એનો ગોલ્ડ નંબર કહેવાય. 5 મિલીગ્રામ એડ કરવા પડે તો 5, 2 મિલીગ્રામ એડ કરવા પડે તો 2, whatever જે પછી હોય. Then we can say that આના ઉપરથી એક MCQ આવે જનરલી આ જ હોય. Smaller the gold number of a protective colloid for protective colloid એટલે કે લાયોફિલિક colloids protection power is inversely proportional to the gold number. Means that gold number જેટલો લેસ એટલો પ્રોટેક્ટિવ પાવર હાઈ. યસ, એ તો છે જ. સપોઝ કે હું 2 મિલીગ્રામ જ એડ કરું ખાલી એની અંદર અને પ્રોટેક્શન થઈ જતું હોય તો એનો ગોલ્ડ નંબર 2 થાય. સપોઝ કે હું કોઈ એક બીજો 5 મિલીગ્રામ એડ કરું તો એનો ગોલ્ડ નંબર 5 થાય તો ઓબ્વિયસલી આ જ સારામાં સારો પ્રોટેક્ટિવ કહેવાય ને, કારણ કે ઓનલી 2 મિલીગ્રામથી પ્રોટેક્શન કરી દીધું અને આના તમારે 5 મિલીગ્રામ એડ કરવા પડ્યા. તો યાદ રાખજો, ધીસ ઇઝ ધ વેરી સિમ્પલ. પ્રોટેક્ટિવ પાવર ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ગોલ્ડ નંબર. જેનો ગોલ્ડ નંબર ઓછો, લેસ, it is a more effective protective colloids. Clear? અને જો આવી રીતના ક્યાંય પૂછવામાં આવે પ્રોટેક્શન અમાઉન્ટ, તો જેમ પ્રોટેક્શન અમાઉન્ટ વધારે એમ પ્રોટેક્ટિવ પાવર ઓછો. પ્રોટેક્ટિવ પાવર ઇઝ લેસ બીકોઝ જો આનો પ્રોટેક્ટિવ પાવર લેસ હશે એની અમાઉન્ટ વધારે યુઝ કરવી પડી. આખી વાત મગજમાં ઉતરે છે તો પ્રોટેક્શન અમાઉન્ટ ઉપરથી પણ ગોલ્ડ નંબરનું રિલેશન કહી શકું કે ભાઈ પ્રોટેક્શન અમાઉન્ટ વધારે એડ કરવી પડી, then the gold number is high. ગોલ્ડ નંબર જેનો હાઈ હોય એ લેસ ઇફેક્ટિવ પ્રોટેક્શન માટે હોય. જેનો ગોલ્ડ નંબર સ્મોલ હોય મોર ઇફેક્ટિવ હોય પ્રોટેક્શન માટે. સમજો હો ને? ગોલ્ડ નંબર લેસ મોર ઇફેક્ટિવ ફોર પ્રોટેક્શન and gold number high less effective for protection. This is the relation which we can remember here. Suppose કે આપણને ABCD કોઈ પ્રોટેક્ટિવ કોલોઇડ્સ આપ્યા હોય એના માટે ગોલ્ડ નંબર આપ્યો હોય પછી એમ કે પ્રોટેક્ટિવ પાવર કયો તો ઇન્વર્સલી જ હોય, પ્રોટેક્શન અમાઉન્ટ કે તો પછી પ્રોપોર્શનલી હોય. જેમ પ્રોટેક્શન અમાઉન્ટ વધારે એમ પ્રોટેક્ટિવ પાવર ઓછો, જેમ ગોલ્ડ નંબર ઓછો એમ પ્રોટેક્શન પાવર વધારે. ગોલ્ડ નંબર એટલે શું તમને ખબર પડી ગઈ? સેમ થિંગ કોંગો રેડ માટે જ હોય, બરાબર. અહીંયા ગોલ્ડ નંબરની જગ્યાએ કોંગો રેડ નંબર, બસ બાકી બધું સેમ. ગોલ્ડ નંબરની જગ્યાએ કોંગો રેડ, ગોલ્ડ નંબરની જગ્યાએ કોંગો રેડ, બસ. કોંગો રેડ નંબર કોને કહેવાય હું સમજાવી દઉં. આ તો સમજાઈ ગયું ને? ગોલ્ડ નંબરની સેમ પેટર્ન હોય, જ્યાં જ્યાં ગોલ્ડ નંબર લખ્યું ત્યાં કોંગો રેડ નંબર કરી દેવાનું. બાકી હું ખાલી સમજાવી દઉં કે કોંગો રેડ નંબર મીન્સ વોટ. First we can write the definition.
then we can give the explanation. First we can write the definition, then we can give the explanation. Congo Rubin number, sorry. Congo red dye ની અંદર યુઝ કરવામાં આવી હોય. Yes. It is defined as the minimum amount of it is defined as the minimum amount of the protective colloids in milligrams that prevents the yes color change of 100 ml of 0.01 percentage Congo Rubin dye. Congo Rubin dye to which 0.16 gram equivalent of KCl is added to this. Means that આની અંદર આવું હશે, ડેફિનેશન હમણાં ખબર પડી જશે. 100 ml 0.01% Congo Rubin dye નું સોલ્યુશન બનાવવાનું. જ્યાં આપણે ગોલ્ડ સોલ્યુશન બનાવ્યો હતો, અહીંયા આપણે કોનો સોલ્યુશન લીધું? કોલોડેલ સોલ્યુશન. આ કોલોડેલ સોલ્યુશન હોય. 100 ml of 0.01% Congo Rubin dye. બરાબર. હવે શું કરવાનું? તો કે એની અંદર તમારે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ એડ કરવાનું KCl, કે જે KCl કેટલું એડ કરવાનું? 0.60 ગ્રામ ઇક્વિવેલન્ટ. અરે તમારે શું નહીં થવા દેવાનું? કોગ્યુલેશન. એના માટે જે મારે મિલીગ્રામ એડ કરવા પડશે ઓફ પ્રોટેક્ટિવ કોલોઇડ. પ્રોટેક્ટિવ મીન્સ લાયોફિલિક કોલોઇડ્સ. સપોઝ કે મેં એડ કરી દીધા, અહીંયા એને પ્રોટેક્શન કરી દીધું અને કોગ્યુલેશન ન થવા દીધું. જેટલા મિલીગ્રામ એડ કરવા પડે, સપોઝ કે 2 મિલીગ્રામ એડ કરવા પડ્યા અત્યારે અહીંયા, તો 2 મિલીગ્રામ ને મારે કેવું પડે કે એનો કોંગો રૂબિન નંબર 2 है. બહુ સિમ્પલ છે. અહીંયા કલર ચેન્જ પ્રિવેન્ટ કરવાનું, કારણ કે કલર ચેન્જ થાય તો એનું કોગ્યુલેશન થવા માંડે. સમજાણું? 100 ml 0.01% કોંગો રૂબિન ડાય લેવાની, કે જે લગભગ રેડ કલરની હોય, એમાંથી વાયોલેટ ન થાય, કલર ચેન્જ ન થાય, એના માટે તમે એની અંદર KCl એના માટે તમે એની અંદર મિલીગ્રામની અંદર પ્રોટેક્ટિવ કોલોઇડ એડ કરશો. જે મિલીગ્રામને જેનો કોંગો રૂબિન એડ કરાય, રૂબિન નંબર કહેવાય. પણ અંદર તમે કઈ વસ્તુ એડ કરશો ત્યારે તમારે પ્રોટેક્શન કરવાનું, કલર ચેન્જ અટકાવવાનો, તો કે KCl 0.16 ગ્રામ ઇક્વિવેલન્ટ. અહીંયા આપણે NaCl ઇલેક્ટ્રોલાઇટ યુઝ કર્યો, તો આપણે KCl ઇલેક્ટ્રોલાઇટ યુઝ કર્યો. મતલબ કે ફોબિક કોલોઇડ્સને ઇલેક્ટ્રોલાઇટથી બચાવવા ફિલિકની જે મિલીગ્રામમાં અમાઉન્ટ એડ કરવી પડે એનો કોંગો રૂબિન નંબર કહેવાય. ઓલ રિમેનિંગ સેમ. કોંગો રૂબિન નંબર હાઈ, પ્રોટેક્ટિવ પાવર લેસ. કોંગો રૂબિન નંબર લેસ, પ્રોટેક્ટિવ પાવર હાઈ. જો મેં તમને કીધું છે કે ગોલ્ડ નંબરની જગ્યાએ યુઝ કરી દેવાનું. ક્લિયર? તો કે આ વાત યાદ રાખજો મિત્રો. અહીંયા કલર ચેન્જ પ્રિવેન્ટ થાય, અહીંયા કોગ્યુલેશન પ્રિવેન્ટ થાય. અહીંયા કલર ચેન્જ થવા માંડે તો કોગ્યુલેશન થાય, એટલે આપણે એને પ્રિવેન્ટ કરવું પડશે. I think you will be clear about this, and here we can complete our chapter. Surface chemistry. It's a very conceptual chapter, very easy chapter for us, and from this chapter minimum 2 and 3 questions are asked in competitive exams like NEET, and in JEE every paper contains one question from that. So it is a very important chapter, very easy chapter, and very conceptual chapter according to the physical chemistry. So મિત્રો પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો, લખીને પ્રેક્ટિસ કરજો, મહેનત કરજો આની અંદર. બરાબર? આઈ થિંક કે લગભગ આની અંદર ક્યાંય પ્રોબ્લેમ નહીં હોય.
છતાં પણ કે એવું લાગે તો જરાક રિવાઇઝ કરજો, રિફર કરજો. I will try to explain the maximum concepts which can be asked in competitive exam from this chapter, and I'm sure that most of the topics from the extra of this chapter also will be covered, also it is covered in these lectures or in these chapters. I think કે આટલું આપણા માટે અત્યારે ઇનફ છે. પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો મિત્રો. આજના માટે આટલું, વધારે નેક્સ્ટ ટાઈમ.